Welcome back to my station. The question paper, the last part ആണ് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ കവർ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം നോക്കാം. Prove that sin 2x plus 2 sin 4x plus sin 6x 4 cos squared x sin 4x. Sin 2x plus sin 6x നമുക്കത് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ sin x പ്ലസ് sin y, നിങ്ങൾ ഈ 4 ഫോർമുല ഇതിലെല്ലാ ഫോർമുലയും ബൈ ഹാർട്ട് ആക്കണം. കാരണം പ്ലസ് അടുത്ത വർഷം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്, +2 ആവശ്യമുണ്ട്. എസ് വരുമ്പം SC നിങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ഷോർട്ട് ഫോം ഓർത്ത് ചെയ്താൽ മതി. sin x പ്ലസ് sin y 2 sin x plus y by 2 cos x plus y by cos x minus y by 2. sin x plus sin y 2 sin x plus y by 2 cos x minus y by 2. LHS എഴുതുകയാണെങ്കിൽ sin 6x plus sin 2x വലിയ നമ്പർ ആദ്യം എഴുതിയെന്ന് sin x plus sin y 4 2 sin 4x sin x plus sin y 2 sin 6 plus 2 8 by 2 4 into cos 6 minus 2 4 by 2 2x. We can take 2 sin 4x 2 sin 4x കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം. നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ആൻസറിൽ കോസ് സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ. കോസ് 2x 4 ഫോർമുലയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് കോസിലുള്ള ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഈ ടേം നമുക്കിവിടെ കിട്ടി. ഇനി കിട്ടേണ്ടത് എന്താണ്? കോസ് സ്ക്വയർ. കോസ് 2x കോസിലുള്ള ഫോർമുല എന്താ? 2 കോസ് സ്ക്വയർഡ് x minus 1 plus 1 cancel. So 2 sin 4x into 2 cos square x, that is 4 cos squared x sin 4x, that is equal to RHS. LHS എന്ന് എഴുതുകയാണ്, ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു RHS. എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് എഴുതിയിട്ട് ആൻസർ എഴുതിയാൽ മതി. Nine P 5 plus 5 into 9P 4 10PR. Find R. NPR n factorial by n minus r factorial. 9P5 9 factorial by 9 minus 5 5 into 9 factorial dot ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഇൻറ്റു ആണ് 9 minus 4 5 factorial. This is equal to this. 9 factorial by 4 factorial. This is equal to ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയില്ല. 9P5 plus 5 into 9P5 plus 5 into 9P4 9 factorial by 4 factorial 5 into 9 factorial by 5 factorial 9 factorial by 5 factorial എന്താ 5 into 4 into 3 into 2 into 1. അപ്പോൾ 5 into നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 4 factorial. Here 5 cancel. X plus x എന്താ? 2x. അതുപോലെ ഇത് രണ്ടും സെയിം ടേം. 2 into 9 factorial by 4 factorial 9 factorial by നമുക്ക് 10 കൊടുക്കാം.
4 ഫാക്ട് ഇത് രണ്ടും അതുപോലെ എഴുതി. ഈ 2നെ ഞാൻ 10/5 എന്ന് എഴുതി. 9 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു 10 നമുക്ക് എന്തെഴുതാം? 10 ഫാക്ടോറിയൽ. നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ആൻസർ 10-ലായതുകൊണ്ട് നമ്മളങ്ങനെ എഴുതിയത്. 4 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു 5 5 ഫാക്ടോറിയൽ. NPR n ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ n മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ. 10 ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ 5 ഫാക്ടോറിയൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 10p5. That is equal to 10PR. Therefore, R is equal to 5. നിങ്ങൾക്കിത് എഴുതാൻ പ്രയാസമാണെങ്കിൽ വേറൊരു മെത്തേഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ എളുപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യാം. 9p5 plus 5 into 9p4. 9 factorial by 4 factorial. 5 into 9 factorial by 4 factorial. 9 factorial by 4 factorial. That is 2 into 9 factorial by 4 factorial. This is equal to 10PR. 10 factorial by 10 minus R factorial. 10 factorial നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 10 into 9 factorial. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് എളുപ്പമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തോണം കേട്ടോ. നമുക്ക് 9 ഫാക്ടോറിയൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. 2, 10, 5. ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ 10 minus R factorial is equal to 4 factorial into 5. That is 5 factorial. 4 factorial into 5. That is 5 factorial. But 10 minus R factorial 5 factorial എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? 10 minus R is equal to 5. Therefore, R is equal to 5. ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഏതാണോ എളുപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യാം. 9 factorial by 4 factorial. 5 factorial ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ 4 factorial. 2 into this, that is equal to 10PR. 10 factorial by 10 minus R. 10 factorial ബാക്കിലോട്ട് എഴുതാം. 10 into 9 factorial. പിന്നെ 2 ഉം 10 കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 5. This is equal to this into this. 10 minus R is equal to 5. R is equal to 5. സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ, സിമിലർ അല്ല എന്നാലും അതേപോലത്തെ 10 PR is equal to 2 into 9 PR. Find R. 10 factorial by 10 minus R factorial. 2 into 9 factorial by 9 minus R factorial. 10 into 9 factorial. 2 into 9 factorial by cross multiplication 5 into 10 minus R factorial. ഈ 10 minus R factorial നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 10 minus R into 10 minus R minus 1. That is 9 minus R factorial. Cancel. മൈനസ് ആർ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റിൽ കൊണ്ടുവരാം. 10 minus 5. R is equal to 5. Next question. Find the number of 4-digit numbers that can be formed using the letters 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Number of 4-digit numbers. First part, number of 4-digit numbers if no digit is repeated. No digit is repeated. 1, 2, 3, 4, 5. Total 5 digits. 5p4.
5 factorial by 5 minus 4 factorial. That is 5 factorial, 1 factorial 1. 5 into 4 into 3 into 2 into 1. How many of these will be even? ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് ഈവൻ വരാം? ഈവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ, എൻഡിങ് വിത്ത് 0, 2, 4, 6, 8 അല്ലേ? ഇവിടെ നമുക്കുള്ളതിൽ 2ഉം 4ഉം ബി പാർട്ട്. അതിൻ്റെ തന്നെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട്. നമ്പർ ഓഫ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ്. Four digit numbers ending with 2. The ending with 2, similarly ending with 4. Ending with 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ 2 ഫിക്സഡ് ആണ് അല്ലേ? ഇനി നമുക്ക് എത്ര ഡിജിറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യണം? 1, 2, 3. 5 minus 1, 4. 1, 1, 2, 3. 4p3. Similarly ending with 4, 4p3. Right. Number of even numbers ending with 2 and ending with 4. 4p3 into 2. നമുക്ക് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി വരച്ചാണ്. എൻഡിങ് വിത്ത് 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ 2 ഓൾറെഡി ഫിക്സഡ് ആയി. ഇനി നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട 1, 2, 3. നോ ഡിജിറ്റ് ഈസ് റിപ്പീറ്റഡ്. സോ 4p3, 4p3. So number of even numbers is equal to 2 into 4p3. 1 factorial 1. 2 into 4 into 3 into 2 into 1. 28. സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ്. നമ്പർ ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 5. ഡിവിസിബിൾ ബൈ 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എൻഡിങ് വിത്ത് 0 or 5. That numbers are divisible by 5. നമ്മൾ ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂൾസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. 1, 2, 3, 4, 5. നമ്പർ ഓഫ് 4 ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എൻഡിങ് വിത്ത് 5. നമ്പർ ഓഫ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത്? എൻഡിങ് വിത്ത് 0, 2, 4, 6, 8. അപ്പോൾ അതേപോലെ ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചോദിക്കാം. നമ്പർ ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് 4 ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 5. സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഒന്ന് മാറ്റി ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? Number of 4 digit numbers divisible by 5. 1, 2, 3, 4. ഇപ്പോൾ ഫോർത്ത് ഡിജിറ്റ് എന്തായിരിക്കണം? ഇവിടെ 0 ഇല്ല അല്ലേ? ഇവിടെ 0യും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മാറും. കാരണം ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് നമുക്ക് 0 എടുക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ വരും. അത് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമുക്ക് പലതും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ മാറി മാറി വരുമല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിലിപ്പോൾ ഏതാണ് നമ്പർ ഉള്ളത്? 5. എൻഡിങ് വിത്ത് 5 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. യു ഹാവ് ടു സെലക്ട് 3 ഡിജിറ്റ് ഫ്രം 4. 4p3. ദാറ്റ് ഈസ് 4 factorial by 4 minus 3 factorial. 4 factor 4 into 3 into 2 into 1. Ending with 5. 1, 2, 3. Find the number of arrangements of the letters of the word independence. Independence. If all the vowels occur together. ഇവിടെ ഈ വവൽസ് ഒക്കർ ടുഗദറിലായിരുന്നെ നമ്മളെങ്ങനെ ചെയ്യും? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ ടോട്ടൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളെങ്ങനെ ചെയ്യും? 12 ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ. നമ്മളിതിൽ ഓരോ ലെറ്ററും എത്ര തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോയെന്ന് നോക്കുക. n 2 times. d 2 times. n 3 times. 1, 2, 3. d 1, 2. e
1 2 3 4 ടൈംസ്. നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യും 3 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു 2 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു 4 ഫാക്ടോറിയൽ. പക്ഷെ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ? വവ്വൽസ് ഒക്കർ ടുഗദർ. ഇപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് മാറ്റമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ലെറ്റർ എത്ര തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് എഴുതുക. N 3 ടൈംസ്, D 2 ടൈംസ്, E 4 ടൈംസ്. ഓക്കെ. വവ്വൽസ് ഒക്കർ ടുഗദർ. നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ വവ്വൽസ് ഏതൊക്കെയാണ്? A E I O U. ഇതിൽ വവ്വൽസ് ഏതൊക്കെയാണ്? I, E, E. 5 ടോട്ടൽ 12 ലെറ്റേഴ്സ്. ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ എന്താ പറയുക? വവ്വൽസ് ഒക്കർ ടുഗദർ. അത് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം. 12 മൈനസ് 5 എത്രയാണ്? 7. 7 പ്ലസ് 1. നമ്മളിത് ഈ വവ്വൽസിനെ എല്ലാം നമ്മൾ 1 ലെറ്ററായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്, ടോട്ടൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു when vowels occur together then total arrangements. If vowels occur together, the number of arrangements. Twelve minus 5 7. 7 plus 1. ടോട്ടൽ 12 ഉണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് 5 ലെറ്റേഴ്സ് മൈനസ് ചെയ്യുക 7. നമ്മൾ ഈ 5 ലെറ്റേഴ്സിന് 1. അങ്ങനെയാണ് 7 പ്ലസ് 1 8. ബൈ നമ്മളിവിടെ ഈ നോക്കണ്ട ഇപ്പോഴും. ബാക്കി ഏതൊക്കെയുണ്ട്? 2 3. 3 ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ 2 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം? 4 പ്ലസ് 1 5. ഈ 4 ഫാക്ടോറിയൽ. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് 5 ടോട്ടൽ 5 ഈ 4 ടൈംസ്. 8 ഫാക്ടോറിയൽ. 8 ഇൻറ്റു 7 ഇൻറ്റു 6 ഇൻറ്റു 5 ഇൻറ്റു 4 ഇൻറ്റു 3 ഫാക്ടോറിയൽ. 2 ഫാക്ടോറിയൽ 1 ഇൻറ്റു 2 ഇൻറ്റു 5 ഫാക്ടോറിയൽ. 5 ഇൻറ്റു 4 ഫാക്ടോറിയൽ 8 into 7 56. 3 into 5 15 into 4 into 5 56 into 15 into 20. Next question. X comma root 8 x by 2 are 3 consecutive terms of a GP. Consecutive terms of a GP പറഞ്ഞാൽ എന്താ? B squared is equal to AC. AP ആണെങ്കിൽ B is equal to A plus C by 2. GP ആണെങ്കിൽ B square is equal to AC. നിങ്ങൾ മറന്നു പോയെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ നമ്പർ നിങ്ങളൊന്ന് കൊടുത്ത് നോക്ക്. 4 സ്ക്വയർഡ് എത്രയാണ്? 16. 2 into 8 16. B squared is equal to AC. Root 8 the whole square 8. X into x by 2. 16 is equal to x square. So x is equal to root 16. ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് 4. നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ആർ ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് എക്സ്? നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടല്ലോ. അവിടെ നമുക്ക് റൂട്ട് 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 1 എഴുതാം. ഇവിടെ ഓപ്ഷനിൽ +4 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് ഇൻസേർട്ട് 3 നമ്പേഴ്സ്. Between 1 and 256. The resulting numbers are GP. That's the question. 1, G2, G3, G4. 1, 256. That is 2 terms. 3 numbers are inserted. മൊത്തം എത്ര numbers ആയി? 3 plus 2
5. നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സിലെ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ജി പിയുടെ എന്തായിട്ട് മാറും? സെക്കൻഡ് ടേം ആയിട്ട് മാറും അല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ G2, G3, G4 ആ ഒരു ഓർഡർ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ 3 + 2, രണ്ട് നമ്പറും പിന്നെ 3, അതാണ് 3 + 2 5. നമ്പർ ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് 5. ദിസ് ഈസ് ഫിഫ്ത്ത് ടേം, ദിസ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ടേം. A is equal to 1. Fifth term, that is 256. A r raised to n minus 1. Here A r raised to 4. A is equal to 1. 1 into r raised to 4. R raised to 4. 256. 4 raised to 4. Here exponents are same. So r is equal to 4. So numbers are geometric means 1 into 4, 4 into 4, 16 into 4. The sum of first 3 terms of a GP and their product. ഇങ്ങനെ സമ്മും പ്രോഡക്റ്റും വരുന്ന കേസിൽ സം ഓഫ് നമുക്ക് നമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെ അസ്യൂം ചെയ്യാൻ? ദറ്റ് A/R, AR. അവിടെ A/R എന്ന് എഴുതുന്നെങ്കിൽ അവിടെ A ഫസ്റ്റ് ടേം അല്ല, ലെറ്റർ അങ്ങനെ നമ്മളങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. സം ഓഫ് 3 നമ്പേഴ്സ്. (39/10) പ്രോഡക്റ്റ് 1. ലെറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ബി. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കാണുമല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടുതൽ എഴുതാത്തത്. ലെറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ബി A/R, AR. പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? 1. A³ is equal to 1. A/R into A into AR. R cancel. A³ is equal to 1. A is equal to 1. Therefore numbers are 1/R, 1R. Sum of these numbers is equal to this. നമുക്ക് 1 റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോകാം. 1/R plus R is equal to 39/10 minus 1. 39 minus 10, 29/10. Cross taking LCM. 1 plus R square by R. Cross multiplication, we get 10 R square plus 10. 10 R square minus 29 R plus 10. Quadratic equation. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫോർമുല അറിയായിരിക്കും. -b plus or minus √b square minus 4ac by 2a. മൈനസ് ഞാൻ ഫോർമുല എന്ന് എഴുതണമെങ്കിൽ എഴുതാം. പ്രോഡക്റ്റ് 10 അങ്ങനെ മിഡിൽ ടേം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യും. ഇവിടെ -b, ഹിയർ A10, B -29, C10. -b ഇവിടെ മൈനസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് വരും? മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് പ്ലസ്. 29 സ്ക്വയർ 841 മൈനസ് 4 into 10 into 10 whole divided by 2a. 441. 841 minus 400. 21. 29 plus 21, 50. 50 by 20. 29 minus 21, 8. 5 by 2, 2 by 5. Therefore numbers are നമ്മൾ എങ്ങനെ അസ്യൂം ചെയ്തല്ലേ 1/R, R. Therefore numbers are 1/R, 1R. അപ്പം നമുക്കിവിടെ R 5/2 ആണെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെ വരും? 1 അതിൽ നമുക്ക് R 5/2 കൊടുക്കാം.
1 by 5 by 2. 2 by 5, 1, 5 by 2. ഇനി 2 by 5 ആണെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെ വരും? 1 by 2 by 5. 5 by 2, 1, 2 by 5. Angle between, question number 20, first part. The angle between the lines (2x minus y plus 3) is equal to 0 and x plus 2y plus 3 0. 1 മാർക്കിനാകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ടാൻ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു, അങ്ങനെ അത്രയും വലിയ ഫോർമുല ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടി വരത്തില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യം നമുക്ക് M1 M2 എന്തായാലും നോക്കാം. M1 AX plus BY plus C is equal to 0. സ്ലോപ്പ് എന്താ? നിങ്ങൾ മൈനസ് എഴുതുക. എക്സിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് A, വൈയുടെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് B, മൈനസ് A by B. ഇവിടെ M1. സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദിസ് ലൈൻ ഈസ് minus 2 divided by minus 1, that is 2. Slope of second line M2 minus 1 by 2. Okay, ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കി, -1. M1 into M2 is equal to negative. Therefore lines are perpendicular. So angle is 90 degree. M1 is equal to M2 ആയിരുന്നെങ്കിലോ പാരലൽ ആവും അല്ലേ? അപ്പോൾ അവിടെ 0 വരും. The centroid of a triangle is 2, 7. 2 vertices are 4, 8, minus 2, 6. 2 vertices 4, 8 and minus 2, 6. സെൻട്രോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ദ മീഡിയൻസ്. ഇവിടെ സെൻട്രോയിഡിൻ്റെ ഫോർമുല x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3. ഇതാണ് സെൻട്രോയിഡ്. തേർഡ് വെർട്ടെക്സ് നമുക്ക് xy ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാം. 1 വെർട്ടെക്സ് xy, 4, 8, minus 2, 6. x plus 4 plus minus 2 divided by 3, y plus 8 plus 6, that is equal to 2, 7. Okay, x coordinate equate ചെയ്യാം. 4 plus minus 2, 2 by 3 is equal to 2. 3 into 2, 6. 6 minus 2. X is equal to 4. ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ 4, 7, 4 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബി എന്നങ്ങ് ആൻസർ എഴുതാം. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് ബാക്കി നോക്കാം. y plus 14 divided by 3 is equal to, y plus 14 is equal to 21 minus 7. Therefore third vertex is equal to, answer on the 4, 7, option B. The perpendicular from origin to a line. The perpendicular from origin to a line meets it at the point -2, 9. Find the equation of line. Equation of a line.
This is y-axis, this is x-axis. 0, 0. ഈ ഒറിജിനിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു പേര് കൊടുക്കാം ഒ പി. ഒറിജിനിൽ നിന്ന് ഈ ലൈനിലേക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റാണ് -2, 9. This is P. Slope of OP. 2 points ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് എങ്ങനെയാണ്? y2 മൈനസ് y1 ബൈ x2 മൈനസ് x1. 9 മൈനസ് 0 ബൈ -2 മൈനസ് 0 മൈനസ് 9 ബൈ 2. If two lines are perpendicular, product of slopes is -1. നമുക്ക് ഒ പിയുടെ സ്ലോപ്പ് എത്ര കിട്ടി? -9 ബൈ 2. സോ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് പി ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈന് റെസിപ്രോക്കൽ പോസിറ്റീവ് 2/9. Slope of PQ positive. The line passes through this point using point slope form. Y minus y1 equals m into x minus x1. Equation 4p. Equation of perpendicular. That is PQ. That is equal to y minus y1 is equal to m into ഈ ഫോർമുലയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. y minus 9 that is equal to 2/9 into x minus -2. The minus ആണ് x minus -2. Cross multiplication we get 9y minus 81. Right side കൊണ്ട് 2x minus 9y plus 85 is equal to 0. Find also the distance from origin to this line. B part. Distance from 0, 0 to this line. Absolute value of 2 into 0. Is x1 y1 ax plus by plus c is equal to 0. ax1 plus by1 plus c by root of a square plus b square. 2 into 0 minus 9 into 0 plus 85 whole divided by root of 2 square 4 minus 9 square 81. 85 by root 85. That is root 85. Find the equation. നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ളതല്ല. Find the equation of a line perpendicular to 2x minus y plus 8 is equal to 0 and having y intercept 4 and having y intercept 4. The slope of this line is minus coefficient of x by coefficient of y. Slope of perpendicular positive 2 നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ m1 into m2 -1. y ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈൻ പാസ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് എന്താ? 0,4 passes through the point 0,4. x1 y1 slope. Equation of the line is, equation of the required line is y minus 4 is equal to minus 1/2 into x minus 0. ഇവിടെ x ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് 4 എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും? 4,0. Cross multiplication 2y minus 8 is equal to minus x plus 2y minus 8 0. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ax plus by plus c is equal to 0. ഇതിന് നമ്മൾ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഇക്വേഷൻ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യും. പെർപെൻഡിക്കുലർ ഇക്വേഷൻ bx പിന്നെ ay
ഇവിടെ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് വരും മിഡിൽ പ്ലസ് സം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് 0. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? 2x - y + 8. ഇവിടെ 1 ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ആയി എന്തായി പ്ലസ് 2y. എക്സ് പ്ലസ് 2yയിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. പ്ലസ് അനദർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് 0. ഇവിടെ സിക്ക് വരെ മൈനസ് ഇരിക്കും. പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുമായിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വരാം. ഓക്കെ, എല്ലാവരും നന്നായി പഠിക്കുക. ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.